حالم از قلم نمرہ احمد۔ حصہ سوم۔ اس کی چمکتی آنکھوں میں امید تھی، خوشی تھی، سادگی تھی۔ تالیہ داتن سنجیدگی سے آگے کو جھکی۔ پلان کیا گیا گناہ کبھی گناہ آخر نہیں بن سکتا۔ جس جرم سے پہلے تم سوچ لو اسے آخری دفعہ کرنے جا رہی ہو، وہ جرائم کی زنجیر کی محض اگلی کڑی ہوتا ہے۔ اگلی چوری، اگلا گناہ، اس کے بعد مزید ایک اور ہوگا، پھر مزید ایک اور۔ جو لوگ چھوڑتے ہیں نا گناہ، وہ پچھلے گناہ کو آخری گردان کر چھوڑتے ہیں۔ لیکن میرے اور تمہارے جیسے لوگ، تالیہ، ہم چور ہیں اور ساری عمر یہی رہیں گے۔ ہم نہیں بدل سکتے، انسان نہیں بدلا کرتے۔ تالیہ نے نگاہیں داتن کی طرف موڑیں تو ان کی جوت بجھ گئی تھی۔ ہم جب چاہیں یہ کام چھوڑ سکتے ہیں، ہم اچھے ہو سکتے ہیں۔ ہم پہلے بہت ہی اچھے ہیں تالیہ، مگر ہم اس کام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ ہماری زندگی میں جھوٹ اور دھوکے بازی اس طرح رچ بس گئی ہے کہ ہم چاہیں بھی تو نہیں بدل سکتے۔ ہم نے ہمیشہ اسی طرح رہنا ہے۔ اوکے، پھر میں اسی طرح خوش ہوں۔ اس نے گہری سانس لے کر شانے اچکائے، پھر نیپکن سے ہونٹ تھپتھپائے۔ اب میں سونے جا رہی ہوں، صبح کام پہ جانا ہے۔ ویسے نوکرانی بننا بہت ہی روکھا پھیکا کام ہے، وہ قدرے نروٹھے پن سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ داتن نے مسکرا کر اسے شب بخیر کہا۔ تالیہ جانے ہی لگی تھی کہ ٹھہری، آنکھوں میں شرارت سے چمکی، لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ میں نے کل رات ایک خواب دیکھا۔ داتن نے اطمینان سے اسے دیکھا۔ کالونی میں کون مرنے والا ہے؟ کس کا کتا بھاگنے والا ہے؟ کون اپنی بیوی کو دھوکہ دینے والا ہے؟ نہیں۔ وہ نچلا لب دبا کر ذرا سا ہنسی۔ میں نے خود کو دیکھا۔ میں دو دریاؤں کے درمیان کیچڑ میں کھڑی ہوں اور میرے سامنے ایک آدمی کھڑا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اسے میری ضرورت ہے اور مجھے اس کی، اور یہ کہ میں اس کے ساتھ رہوں۔ داتن، جو دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی، آخر میں مایوسی سے نظر آئی۔ اس میں اتنا خاص تو کچھ نہیں تھا، کیونکہ میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا۔ وہ آدمی کون تھا؟ کون تھا؟ وہ چونکی۔ تالیہ نے اب انگلی دانتوں میں دبا لی تھی اور کچھ یاد کر کے پھر سے ہنسی تھی۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ رہوں۔ اف، اس کے چہرے پر رنگ آ کر بکھرے تھے۔ داتن نے اچنبھے سے بھویں بھینچی۔ مگر وہ تھا کون؟ اگر میں نے تمہیں بتا دیا تو تم مجھ پر ہنسو گی۔ ایسا آدمی میرے خواب میں؟ اف، اوہو، کچھ تو بتاؤ۔ تم جانتی ہو اسے؟ پھر چونکی، شاید تم اسے پسند بھی کرتی ہو۔ جانتی ہوں، پسند بھی کرتی ہوں۔ وہ جیسے محفوظ ہوئی۔ پیاری داتن، اس کو سارا ملائیشیا جانتا ہے، اور پسند، اس سے سارا ملائیشیا عشق کرتا ہے، عشق۔ گڈ نائٹ، اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ داتن اسے پکارتی رہ گئی، مگر اب وہ ہاتھ ہلاتی، سر نفی میں ہلاتی، زینے چڑھتی جا رہی تھی۔ کون ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے موٹے موٹے ہاتھوں پر چہرہ گرائے مشکوک نظروں سے اسے جاتے دیکھتی گئی۔ دو دریاؤں کے سنگم پر وہ دونوں اسی طرح کھڑے تھے۔ بارش تڑا تڑ برس رہی تھی۔ وہ دونوں بھیگے ہوئے تھے، پاؤں کیچڑ میں پھنسے ہوئے تھے۔ وہ اوپر دیکھ رہی تھی، جہاں سرخ پروں اور سنہری ٹانگوں والا پرندہ اس آدمی کے سر کے عین اوپر فضا میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نیلے ہیروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ میرے ساتھ رہو، آواز پر تالیہ نے نظریں پھیریں۔ وہ بھیگی کھڑی تھی، سنہری موٹی گیلی لٹوں کی صورت لٹیں چہرے کے اطراف میں گر رہی تھیں۔ میرے ساتھ رہو، وہ اب ٹائی نوچ کر اتار رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی شرٹ کا کف کھولا اور آستین پیچھے موڑی۔ نظریں تالیہ پر جمی تھیں۔ اسی طرح اس نے دوسری آستین تہہ کی، پھر زمین پر جھکا اور مٹی میں کیچڑ اٹھایا اور سیدھا ہوا۔ مٹی اس کی طرف بڑھائی۔ تالیہ نے دیکھا اس کی ہتھیلی میں کیچڑ کے اوپر ایک سنہری چابی دمک رہی تھی۔ میرے ساتھ رہو، وہ اس سے کہہ رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی۔ بیڈ روم میں اندھیرا تھا۔ تالیہ نے چند لمحے پلکیں جھپکا کر ادھر ادھر دیکھا، پھر اسی طرح لیٹے لیٹے آنکھیں بند کر لیں اور دوبارہ سو گئی۔ چند گھنٹے بیتے
और सुबह पूरी तरह फैल गई। लाउंज खामोश पड़ा था। ऊपर किचन की मेज़ पर नाश्ता शीशे के बर्तनों में ढका हुआ लगा हुआ था। वो जीने उतरती नीचे आई तो मुलाजमा की यूनिफॉर्म में मलबूस थी। आंखें सब्ज थीं और चेहरे पर बला की मिस्कीनियत तारी थी। लाउंज में रुककर इधर उधर गर्दन घुमाई। दातन, नीचे हूँ, आवाज़ पर वो गहरी सांस लेती एक दरवाजे की तरफ आई। दीवार में नस्ब चौकठे पर अपना अंगूठा रखा। खुदकार आले ने इसकी तशखीस की और दरवाज़ा खुल गया। आगे सीढ़ियाँ थीं जो मज़ीद नीचे जाती थीं। वो जीने उतरने लगी। नीचे खुला सा कमरा था। दीवारों पर मुख्तलिफ पेंटिंग्स और आर्ट वर्क सजाया गया था। चंद डब्बे बंद रखे थे। वस्त में बड़ी मेज़ थी जिस पे चंद मशीनें पड़ी थीं और दातन हिफाजती गिलासेस लगाए ग्लोव्स पहने एक गननुमा आले से एक नेकलेस पर काम कर रही थी। तालिया इसके करीब आ रुकी और तनकीदी नज़रों से सारे जेवरात को देखा। फिर एक अंगूठी को उठाकर ऊपर रोशनी में करके देखने लगी। परफेक्ट। उसने अंगूठी वापस डाल दी। बस यही जेवरात है मिसेस कामिल के पास। दातन ने एक नज़र इन थोड़े से जेवरात को देखकर कहा। हाँ, लॉकर में कुल 14 पीसीज हैं। ताज की नकल नहीं तैयार करनी। मैं बाकी 13 पीस उठाऊंगी, वो कहकर जाने लगी। दातन जो जेवर पर झुकी थी चौंक कर इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। 14 कैसे? तुमने सिर्फ 13 की तस्वीर भेजी थी। ताज निकाल दो तो पीछे 12 बज गए। तालिया ठहरी, वापस घूमी। जेवरात सामने पड़े जगमगा रहे थे। फिर से इनको गिना। ज़रा सी उलझन। नेकलेस, कड़े, बुंदे, अंगूठियाँ, ये हुए 12 पीस। मगर मिसिस कामिल के तमाम जेवरात जो लॉकर में थे मैंने उनकी गिनती की थी तो वो 14 पीस थे। तुमने पहली दफ़ा लॉकर अंदर से कब देखा था? 1 माह पहले, जब मैंने मिसिस कामिल की अंगूठी छुपा दी थी और इनको मेरे सामने लॉकर खोलना पड़ा था। तब मैंने सारा लॉकर देखा था। कोर्ट इसलिए नहीं देख सकी थी कि मुझे उन्होंने लॉकर खोलने के बाद बुलाया था। वो उलझकर उंगलियों पर गिनने लगी। कल भी जब तेंगू कामिल ने मेज़ पर जेवरात के डिब्बे रखे तो मैंने गिने थे, 2, 5, 13। वो बुड़बुड़ाते हुए गिनने लगी मगर गिनती पूरी नहीं पड़ रही थी। हो सकता है तुम भूल रही हो, टोटल 13 ही हों। तालिया कुछ नहीं बोलती। वो तेज़ी से आगे बढ़ी और एक दराज खोला। चंद कागज़ उल्टाए पलटाए एक फ़ोल्डर निकाला। जब मिसेस कामिल ने मेरे सामने लॉकर से जेवर निकाला था तो मैंने अपने ब्लाउज बटन के कैमरे से उसकी हाई क्वालिटी तस्वीर ली थी। वो फ़ोल्डर खोलते हुए सफ़ेद तेज़ तेज़ पलट रही थी। और तुमने मुझे 13 तस्वीर दी थी तालिया। वो मेरे घर पड़ी हैं, मेरे पास ओरिजिनल होंगी। 1 मिनट। उसने वो फ़ोल्डर रखा और एक दूसरा निकाला। पहला सफ़ा खोला तो लब्बों से गहरी सांस खारिज हुई। ये लो, ये रही तस्वीर, इनको टैली करो। हमने कौन सा जेवर मिस कर दिया है? दातन घूमकर इसके साथ आ खड़ी हुई, ऐनक उतार दी और अब वो सारे दोनों बारी बारी तमाम प्रिंट आउट्स मुतल्लका जेवरात के साथ रख रही थीं। 5, 8, 12, 13। ओह, आखिरी प्रिंट आउट से मुताल्लिक कोई जेवर उन्होंने नहीं बनाया था। इसे देखते ही तालिया का जोश ठंडा पड़ गया। वो घड़ी के बॉक्स के जैसे शीशे के डब्बे में रखा एक सुनहरी सिक्का था। प्रिंट आउट पर इस बॉक्स के आगे पीछे से 4 तस्वीरें ली गई थीं। ये तो कोई एंटीक है। दातन कदर जोश से झुकी मगर तालिया ने बेदिली से कागज़ परे कर दिया। ऊपर देखो क्या लिखा है, मुजफ्फर शाह। ये मलाका सल्तनत के सुल्तान मुजफ्फर शाह के ज़माने का सिक्का है। तेंगो कामिल को आर्ट और हिस्ट्री में खासी दिलचस्पी है, इसलिए उन्होंने इसको संभाल रखा है। मगर हम इसे क्यों नहीं चुरा रहे? क्योंकि मुजफ्फर शाह के सिक्के आजकल कोलालमपुर के हर माल से मिलते हैं और सारे नकली होते हैं। अभी इनके कोने खुरचो तो सफ़ेद रंग निकलने लगेगा और ये भारी होते हैं, जबकि असली सिक्के इतने ऑक्सीडेंशनल और ऑर्गेनिक और के बायस हल्के होने चाहिए। बिलफर्ज ये असली भी हों तो इतनी वैल्यू नहीं है इनकी। रहने दो बेचारों के पास उनका सिक्का। दातन ने एक दूसरी ऐनक उठाई, उसे नाक पर जमाकर गौर से कागज़ पर छपी तस्वीर को देखने लगी। ये वाकई असली सिक्का नहीं है, वो नापसंदीदगी से बोली थी। आजकल के फॉरगर्स को खुदा का खौफ नहीं। ठीक है, मेरे जैसे आला दर्जे के नक्काले
तराश नहीं सकते वो, मैं जानती हूँ, लेकिन नकली सिक्का तैयार करते वक्त इंसान को चाहिए कि एक दफ़ा असली सिक्का भी देख ले, क्योंकि मुजफ्फर शाह के असली सिक्कों पर एक तरफ मुजफ्फर शाह अल सुल्तान और दूसरी तरफ नसीर मिन दुनिया वालिदैन यानी दीन और दुनिया में मददगार लिखा होता है। इस पर तो दोनों तरफ मुजफ्फर शाह अल सुल्तान लिखा है। दातन के आखिरी फ़िक्रे पर वो मुंजमद हो गई, फिर इतनी तेज़ी से गर्दन मोड़ी गोया बर्फ़ चटकी हो। दोनों तरफ मुजफ्फर शाह लिखा है। उसने कागज़ दातन के हाथ से झपटा और उस पर बेकरार निगाहें दौड़ाईं। मैंने ऐसा सिक्का पहले भी देखा है, हमारी एक वारदात वाली जगह पे ये था, मगर मैंने इसे तब भी छोड़ दिया था। हाँ, मुझे याद है, नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम में है ना, मैंने भी देखा था। तालिया ने चौंक कर उसे देखा। नहीं, मैं नजीब बिन सलामत की बात कर रही हूँ। पिछले साल जब मैंने इसकी प्राइवेट आर्ट कलेक्शन के बारे में विज़न देखा था और हमने इसके ज़ाती सेफ में नायाब एंटीक बर्तन चुराए थे, तब ऐसा सिक्का वहाँ भी था। यकीनन होगा, मगर 3 साल पहले जब तुम्हारे ही एक ख्वाब पर हमने नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम वाली वारदात की थी, तब ये वहाँ डिस्प्ले था, मगर मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया था। तालिया ने कुर्सी खींची और वहीं बैठ गई। इसकी आंखों में शदीद उलझन थी। क्या सोच रही हो? एक जैसे बहुत से सिक्के मार्केट में होते हैं। नहीं, कुछ गलत है इन सब में। उसने नफ़ी में सर हिलाया। हमारे सामने ये सिक्का तीसरी दफ़ा आ रहा है, मगर हमने इसे चुराया नहीं। हम वारदात की जगह से ऐसी चीज़ें चुराते हैं, हर चीज़ तो नहीं उठा सकते ना तालिया। बात ये नहीं है, मसला ये है कि पिछले साल ऐसा ही सिक्का नजीब बिन सलामत के पास था। उसका बॉक्स भी यही था। दातन नजीब बिन सलामत हमारी वजह से दिवालिया हो गया था और उसने अपनी बहुत सी आर्ट कलेक्शन को ऑक्शन पर रख दिया था। उसका रिकॉर्ड पब्लिक होगा। ज़रा ख्याल करो, मालूम करो ये सिक्का उस ऑक्शन में था या नहीं। मगर क्यों? क्योंकि तेंगू कामिल और नजीब बिन सलामत दोस्त हैं, और मैंने मिसिस कामिल से सुना था कि जब नजीब पर बुरा वक्त आया था तो तेंगू कामिल ने उसकी मदद की थी। उसकी ऑक्शन से कोड़ियों के भाव मिलने वाली चीज़ें महंगी खरीद कर, कुछ पेंटिंग्स, और उसने कागज़ उठाकर देखा। शायद यही सिक्का। तुम्हारा मतलब है ये एक जैसे बहुत से सिक्के नहीं हैं, बल्कि ये एक ही सिक्का है जो बार बार तुम्हारे ख्वाब में आता है। हाँ, मेरे 11 ख्वाब, बल्कि 12, उनमें से 3 में ये सिक्का था, शायद मज़ीद में भी हो, मगर इसके साथ रखे जवाहरात, जेवरात और पेंटिंग्स नादर अशिया ने मेरी आंखों को हमेशा इतना खीरा कर दिया कि मैंने इसकी तरफ तवज्जो नहीं की। वो हैरान परेशान नज़र आ रही थी। मैं इस सिक्के का रिकॉर्ड ट्रेस करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर तुम ये कह रही हो कि ये एक सिक्का पिछले कई साल से एक शख्स से दूसरे की तहवील में जा रहा है और किस्मत तुम्हें बार बार ख्वाब में इशारा दे रही है कि इसे हासिल करो, तो ये बहुत अजीब बात है। मगर वो सुनती खला में देख रही थी। मैं हमेशा अपने ख्वाबों की ताबीर गलत करती हूँ। किसी को पानी में डूबते देखूँ तो समझती हूँ वो मरने वाला है, मगर चंद दिन बाद मालूम होता है कि उसको कोई आला तालीमी कामयाबी मिली है, क्योंकि पानी इल्म का सैम्बल है। किसी का जेवर चोरी होते देखूं तो समझती हूँ इनके यहाँ डाका पड़ने वाला है, मगर इनको तलाक हो जाती है। और ग्रोसरी स्टोर वाली रोज़ी मैरी, मैंने देखा उसके बाजू में सोने का नया कड़ा है, तो मैंने तुम्हें कहा था कि वो अमीर होने वाली है, मगर उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ। गरीब वो अभी भी वैसी ही है। मैं हमेशा अपने विजन या ख्वाब की ताबीर गलत करती हूँ, मगर इन 12 ख्वाबों के बारे में मुझे यकीन था कि वो मैंने दुरुस्त देखे हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम अमीर हुए। लेकिन शायद वो भी मैंने गलत समझे थे। उसकी रंगत तारीक पड़ रही थी। दातन को अफसोस हुआ। तुम काम पर जाओ, मैं इस सिक्के को ट्रेस करती हूँ। उसने उसका सर थपक कर तसल्ली दी तो वो बेदिली से उठी और सर हिला दिया। फिर ठहरी। मैं इतने साल समझती रही हूँ कि मेरी तकदीर मुझसे यही सब कुछ चाहती है कि मैं चोरी करूँ। ये अनदेखे को देखने का तोहफ़ा मुझे इसीलिए मिला है, लेकिन शायद ऐसा नहीं था। शायद मैंने इस तोहफे को गलत इस्तेमाल किया। उसकी आंख का किनारा भीग गया। तालिया, दातन ने आगे बढ़कर
اسے شانوں سے تھاما۔ ہم اس سکے کو ڈھونڈ لیں گے اور اس کو حاصل بھی کر لیں گے، تم فکر نہ کرو، اب کام پہ جاؤ اور مجھے میرا کام کرنے دو۔ تالیہ نے اسپات میں سر ہلایا اور ہتھیلی کی پوچھ سے آنکھیں رگڑ لیں۔ اسے کام سے دیر ہو رہی تھی۔ ٹینگو کامل کی رہائش گاہ پر صبح صبح سے روزمرہ کے کام شروع ہو چکے تھے۔ کچن میں تالیہ اور ایک دوسری ملازمہ کھڑی کام میں مصروف تھی۔ بٹلر ٹرالی کو اپنی نگرانی میں سیٹ کروا رہا تھا اور ساتھ میں فون پہ بات بھی کر رہا تھا۔ ایسے میں تالیہ بے دھیانی سے جگ میں جوس انڈیل رہی تھی۔ چہرے پر ابھی تک وہی الجھن چھائی تھی اور ہاتھ سست پڑ رہے تھے۔ مارے بندھے اس نے جگ کو ٹرے میں رکھا اور آگے بڑھ گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پہ ٹینگو کامل سربراہی کرسی پر بیٹھے خوش مزاجی سے دائیں ہاتھ جلوہ گر اپنی بیوی سے محو گفتگو تھے۔ بچے بھی ناشتہ کر رہے تھے۔ ایسے میں وہ جوس لے کر آئی تو دونوں میاں بیوی نے خوشگوار مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ کیسی ہو تالیہ؟ اور تمہارے گھر والے کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں سب، تھینک یو سر۔ اس نے ادب سے سر جھکایا۔ میں بیگم سے کہہ رہا تھا اس ماہ تالیہ کی تنخواہ بڑھا دی جائے۔ شکریہ سر، وہ مصنوعی مسکراہٹ اور تشکر کے ساتھ بولی اور ان کے گلاسوں میں جوس ڈالنے لگی۔ تالیہ، مجھے مارکیٹ جانا ہے، تم میرے ساتھ آؤ گی؟ مسز کامل نے کہا تو اس نے سر کو ادب سے خم دیا اور کچن میں آ گئی تاکہ جلدی جلدی کام نپٹا لے۔ آخر جمعے کو آ کون رہا ہے جس کے استقبال کے لیے اتنی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ وہاں کھڑی ملازمائیں نور اور تسنیم آپس میں بات کر رہی تھیں۔ پھر اس سے بھی پوچھا، تمہیں کچھ معلوم ہے تالیہ؟ نہیں، وہ سادگی سے کہہ کر برتن دھونے لگی۔ میرے جیسی رچ گرل اس وقت ان کے جھوٹے برتن دھو رہی ہے، مجھے فی الحال یہی معلوم ہے۔ جلتے دل کے ساتھ اس نے سوچا تھا کہ ایل کا وہ بازار شام کے وقت متوسط طبقے کے لوگوں سے بھرا ہوا نظر آتا تھا۔ بھانت بھانت کی بولیاں، مختلف وضع قطع کے لوگ، اکثریت چینی نقوش والے افراد کی تھی اور خواتین کی ایک بڑی تعداد کس کے چہرے کے گرد لپٹنے والے حجاب لیے ہوئے تھی، جس کو وہ مقامی زبان میں ٹو گونگ کہا جاتا تھا۔ بازار میں سرخ ٹائل سے بنی روش تھی اور روش کے دونوں اطراف دکانیں اور ان کے آگے اسٹالز لگے تھے۔ برآمدے میں کہیں چھتری تلے کرسیاں بھی بچھی تھیں اور لوگ کھا پی رہے تھے۔ ایسے میں تالیہ سامان کی شاپر اٹھائے مسز کامل کے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ جو مہمان آ رہے ہیں ان کے لیے چاول لے رہی ہوں، ان کو اچھا چاول بہت پسند ہے۔ مسز کامل ساتھ میں تبصرہ بھی کی جا رہی تھیں۔ وہ جیسے ان مہمانوں کے آنے پہ بہت خوش تھیں مگر ان کا نام کسی وجہ سے نہیں لے پا رہی تھیں۔ شاید ان کا دل کسی سے شیئر کرنے کو بہت چاہ رہا تھا۔ تالیہ خاموش رہی، پھر یوں ہی پوچھا، بچے بھی آ رہے ہیں ساتھ؟ نہیں، بس دونوں میاں بیوی آئیں گے، ویسے ان کے 2 بچے ہیں۔ پھر رک کر تصحیح کی، 3 تھے، ایک ان کی بیٹی آریانہ بچپن میں کھو گئی تھی، چیئر لفٹ سے گری تھی، لاش نہیں ملی، مگر سب کو یہی لگا کہ وہ مر گئی ہے، اس لیے قبر وغیرہ بنوا دی تھی۔ پھر چپ ہو گئیں، جیسے بہت زیادہ بول گئی ہوں، اور ایک دکان کی طرف چلی گئیں۔ وہ گہری سانس لے کر پیچھے آئی۔ مسز کامل نے اعلیٰ درجے کے چاول نکلوائے اور ان کو ہاتھ میں لے کر دیکھنے لگی۔ تالیہ یوں ہی ان کے ہاتھ کو دیکھے گئی، یکدم جیسے ساری آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ مسز کامل کے ہاتھ میں بھرے چاول دیکھتے ہی دیکھتے جلنے لگے۔ بس لمحہ بھر میں وہ سب راکھ ہو گئے اور ان کے دونوں ہاتھ کالک سے رنگے خالی رہ گئے۔ وہ چونکی، سماعت کھل گئی، آوازیں آنے لگیں۔ اس نے مسز کامل کے ہاتھوں کو دیکھا، وہاں کوئی راکھ نہیں تھی، وہ چاول اٹھا اٹھا کر چیک کر رہی تھیں۔ تالیہ نے ایک گہری سانس بھری۔ میم، اس نے ہولے سے پکارا، کل آپ کی کسی دوست کا فون آیا تھا، میں بتانا بھول گئی۔ کس کا؟ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ نام نہیں بتایا، مگر یہ کہا تھا کہ وہ ذرا مصروف ہیں، مگر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ صدقہ دے دیں اور آگ وغیرہ سے احتیاط کریں، کیونکہ انہوں نے آپ کے بارے میں برا خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے اس نے؟ وہ بے چین سی ہو کر پوری طرح اس کی طرف گھوم گئی۔ دونوں اب کاؤنٹر سے ہٹ کر کھڑی تھیں اور سرگوشی میں باتیں کر رہی تھیں۔ یہ
کہ آپ نے ہاتھوں میں چاول اٹھا رکھے ہیں اور وہ راکھ میں بدل جاتے ہیں۔ شاید آپ کو چولہے اور ہیٹر وغیرہ سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اوہ، تم نے اچھا کیا مجھے بتا دیا۔ لیکن کون سی دوست تھی میری؟ نام نہیں بتایا، لیکن کہتے ہیں برے خواب کا بار بار ذکر نہیں کرنا چاہیے، اسی لیے بہتر ہے آپ بس صدقہ دیں اور دعا کریں۔ اس نے خوبصورتی سے بات کا رخ پھیرا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی، البتہ چہرے پر بے پناہ پریشانی امڑ آئی تھی۔ مجھے لگتا ہے آپ کے ہاتھ جلنے والے ہیں یا آپ کے گھر کو آگ لگنے والی ہے۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ یہ ویژن میں نے دیکھا ہے، نہ ہی یہ کہ میرے خواب ہمیشہ سچ ہو جاتے ہیں۔ او اللہ، یہ تحفہ نہیں، یہ تو ایک کروز ہے۔ اس کے ساتھ سر جھکائے بازار میں چلتے وہ سوچ رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ بار بار ان کے ہاتھوں کو بھی دیکھ لیتی تھی۔ گوری کلائی میں انہوں نے خوبصورت سا سونے کا بریسلٹ پہن رکھا تھا جس پہ ننھے ننھے ستارے جھول رہے تھے۔ تالیہ نے یوں ہی اپنی خالی کلائی کو دیکھا، پھر ایک دم ٹھٹک کر رکی۔ ذہن کے پردے پر ایک منظر لہرایا تھا، لاکر میں رکھی ڈبی، اس میں سجا بریسلٹ۔ وہ وہی سنسی کھڑی رہ گئی۔ ایک دم ساری گتھیاں سلجھ گئیں، پزل کے بہت سے ٹکڑے اپنے اپنے خانوں میں آ گرے تھے۔ لائبریری کے اندر مقدس باروب سی خاموشی چھائی تھی۔ اونچے ریکس، کتابوں کی طویل الماریاں، جگہ جگہ بچھی میز پہ مطالعے میں منہمک دکھائی دیتے لوگ، کمپیوٹر کے آگے بیٹھے کام کرتے اشخاص، غرض معمول کی خاموشی سا ماحول تھا۔ ایسے میں دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوتی دکھائی دی۔ اس نے صبح کے ملازموں والا لباس کے برعکس سرخ خوبصورت اور قیمتی فراک پہن رکھا تھا۔ کوہنی پر ڈیزائننگ بیگ تھا اور سر پر خوبصورت کورا ہیٹ جس سے نکلتے سیاہ بال کاندھے پر گر رہے تھے۔ دروازے پر رکی ہیٹ کو ڈائمنڈ رنگ پہنی انگلی سے ترچھا کر کے سیاہ آنکھیں آس پاس دوڑائیں۔ ایک لائبریرین جو قریب سے کتابوں کی ٹرالی دھکیلتا گزر رہا تھا اسے دیکھ کر رکا اور جھٹ سے سلام جھاڑا۔ السلام علیکم مس ساشا۔ تالیہ نے شان بے نیازی سے سر کو خم دیا اور پھر ادھر ادھر دیکھا تو وہ بولا، مسز لیانا اس طرف ہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور اس طرف اٹھی گردن کے ساتھ آگے چلتی گئی۔ کونے میں ایک آڈیٹوریم تھا، شیشے کی دیواروں نے اسے مکمل بند کر رکھا تھا، گویا شیشے کا کوئی ڈبہ ہو۔ اندر تنگ سی جگہ پر پھنس کر بیٹھی سیاہ موٹی عورت دکھائی دے رہی تھی، اینک لگائے، بال جوڑے میں باندھے، وہ کتابوں میں الجھی ہوئی تھی۔ آہٹ پر اسے نظریں اٹھائیں تو دیکھا تالیہ دروازہ کھولتی اندر داخل ہو رہی تھی۔ اتنے سالوں سے یہاں کام کر رہی ہو داتن، اور ایک ڈھنگ کا آفس بھی نہیں دیتے یہ تمہیں؟ وہ مسکرا کر کہتی سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھی، پرس میز پر رکھا اور ہیٹ کو ذرا ترچھا کیا تو چہرے اور سیاہ مسکراتی آنکھیں مزید واضح ہو گئیں۔ لیانا بنت دانش صابری کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ چاہے تو یہ پوری لائبریری خرید لے۔ خشمگین نگاہوں سے اسے گھور کے وہ بولی تو تالیہ نے ابرو اونچا اٹھایا، پوری؟ چلو آدھی صحیح۔ داتن نے ڈھٹائی سے تصحیح کی، پھر ناک سے مکھی اڑائی، اور تمہاری یہ تنقیدی نظریں جو میرے اس کوزی آفس کو پچھلے 20 سیکنڈ سے ملامت کر کے میرے اوپر ترس کھا رہی ہیں نا، میں ان کو کھلے دل سے معاف کر دوں گی، کیونکہ تم بھول رہی ہو کہ یہی وہ ڈبہ ہے جس میں بیٹھ کر ہم نے وہ تمام کام پلان کیے تھے جن کے باعث تم آج اس اونچے محل میں رہ رہی ہو۔ لگتا ہے بڑے زور کی لگی ہے۔ تالیہ نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ داتن نے چپتی نظریں اس پر جمائے، ناک زور سے سکوڑی۔ میں سن ٹیوزی کی ماننے والی ہوں۔ وہ کہتا تھا کہ جب امیر ہو تب غریب نظر آؤ، اور جب غریب ہو تب امیر۔ اس نے یہ فقرہ طاقتور اور کمزور کے بارے میں کہا تھا، مگر اس کا مطلب یہی ہے جو میں نے بیان کیا۔ اچھا، چائے نہیں پلاؤ گی؟ وہ بور سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ داتن نے افسوس سے اسے دیکھ کر گہری سانس بھری۔ تمہیں معلوم ہے ایک چائے کے اندر موجود کافین انسان کو کتنے خطرناک اثرات سے دوچار کر سکتی ہے؟ بے شک امپیریئر شیننگ نے دعویٰ کیا تھا کہ چائے بہت سی بیماریوں کی دوا ہے، لیکن وہ چونکہ ایک بادشاہ تھا اس لیے اس پر کبھی بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ چائے کی زیادتی سر درد، پینک اٹیک، بے خوابی، ہارٹ برن، متلی، ڈائریا اور کنفیوژن کا باعث بن سکتی ہے۔ اوہ، اسی لیے جب تم میرے آفس یعنی گھر آتی ہو
दातन तो मेरी पत्ती सबसे पहले ख़त्म होती है। मैं एक मोजी चीज़ से तुम्हें छुटकारा देने की अपनी तरफ से कोशिश ही कर सकती हूँ तालिया, लेकिन अगर तुम इस जहरीले मादे की मोहब्बत में, इसकी एडिक्शन में इतनी मुब्तला हो ही चुकी हो तो मैं इससे ज़्यादा तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। उफ, इतनी लंबी बात क्यों करती हो दातन? मगर मोटी औरत ने मेज़ पर रखे ट्रैवलर मग का ढक्कन खोला और पीछे से थर्मास उठाकर इसमें गर्मा गर्म चाय उंडेली। तालिया ने शुक्रिया कहने को लब खोले ही थे कि दातन ने थर्मास वापस रखी, कुर्सी पर पीछे टेक लगाई और मग से घूंट भरकर तसल्ली से उसे देखा। हाँ, तो कैसे आई? तालिया ने गहरी सांस ली, एक चुपती हुई नज़र उस पर डाली और गोया हुई, तुम्हें मालूम है मैं क्यों आई हूँ? ओके। दातन ने मग परे रखा और अपना टैबलेट निकाल कर स्क्रीन इसको दिखाई, यूं के टैबलेट दातन के हाथों में ही था। यह है वो सिक्का। वहाँ एक आला क्वालिटी की तस्वीर जगमगा रही थी। तालिया आगे हुई। नामालूम ज़राए से ये सिक्का चंद बरस पहले मंदिर आम पर आया था, तकरीबन 17 साल पहले। ये सुल्तान मुजफ्फर शाह के ज़माने के सिक्कों से मुख्तलिफ है, लेकिन हर म्यूज़ियम और हर व्यापारी ने इससे मुताल्लिक़ बहुत सी कहानियाँ सुनाई हैं और हम दोनों जानते हैं वो सब झूठी हैं। ये सिक्का ज़्यादा देर किसी के पास ठहरता नहीं है, या बेच दिया जाता है या तोहफे में दे दिया जाता है या फिर नीलाम हो जाता है। मैं इसका पूरा ट्रायल तो नहीं ढूंढ सकी, लेकिन पिछले 7 सालों में हमारी वो रुकी और मुनासिब लफ्ज़ ढूंढा। 11 बड़ी जॉब्स यानी वारदातों में से 5 में ये सिक्का मौजूद था और बाकी में, उसने बेकरारी से कहते हुए हाथ आगे बढ़ाया ताकि टैब ले, मगर दातन ने इसे पीछे कर लिया और खफकी से भौंमें सुकेड़ी। अगर तुम चंद लम्हे का सकूत इख्तियार करो और मुझे ख़ुद को मुतासिर करने का मौका दो तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि बाकी 7 वारदातों में ये सिक्का मौजूद नहीं था, मगर इन 7 जगहों पर जो चीज़ें मौजूद थीं, मैंने इनकी लिस्ट बनाई तो कोई और चीज़ थी जो इन 7 जगहों पर मौजूद थी, है ना? वो तेज़ी से बोली तो दातन ने लब सुकेड़े। मुंह का जायका तो ख़राब हो गया था, मगर ज़ब्त करके कहने लगी, हाँ, मैंने सारा दिन लगाकर क्राइम सीन फ़ोटोज़ और अपने सर्च वर्क को जो हमने वारदात से पहले किया था इकट्ठा किया और तमाम फहरिस्तों को क्रॉस चेक किया तो वो एक आइटम था जो इन सब में मुश्तरक था। बूझो कौन सा? मलाइका सल्तनत की एक मलका का सोने का ब्रेसलेट, है ना? दातन के कंधे ढीले हुए, मुंह खुल गया। तुम्हें कैसे पता चला? चूँकि मैं चाय बहुत पीती हूँ इसलिए मेरी यादाश्त बहुत अच्छी है, और आज मिसिस कामिल के साथ शॉपिंग करते हुए उनका ब्रेसलेट देखकर मुझे याद आया कि मलाका सल्तनत की एक मलका का ब्रेसलेट भी मैंने इन्हीं 7 जॉब्स में से 2-3 में देखा था, मगर नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि वो मुझे नकली लगा था, और हम हमेशा असली और तारीख़ी आर्ट पर हाथ साफ करते हैं। दातन, वो मुझे तारीख़ी नहीं लगा था। अगर सब कुछ मालूम हो गया था तो मेरे पास क्यों आई हो? दातन ने बुरा सा मुँह बनाया और टैब ज़ोर से बंद करके मेज़ पर रखा। क्योंकि अगर तुमने सारा दिन इस काम पे लगाया है तो शायद तुम्हें कुछ ऐसा मालूम हुआ हो जो मुझे ना मालूम हो सका हो। उस पे दातन खुले दिल से मुस्कुराई। वैसे मैं गरूर नहीं करना चाहती, लेकिन तुम मुतासिर होने के लिए तैयार हो जाओ तालिया बीबी, क्योंकि ना वो सिक्का कोई सिक्का है, ना वो ब्रेसलेट कोई ब्रेसलेट है। ये देखो। दातन ने टैब स्क्रीन इसके सामने की तो वो चौंक कर आगे को होकर देखने लगी। वहाँ एक तरफ सिक्के की तस्वीर बनी थी और दूसरी तरफ एक जंजीर वाला ब्रेसलेट बना था, जिसके ऊपर सोने की मुस्ततील डली सी थी, जिसके आखिर में 3 दांत बने हुए थे। बज़ाहिर ये एक सिक्का है और वो एक ब्रेसलेट, लेकिन अगर इन दोनों को जोड़ दो तो, दातन ने मुस्कुराते हुए बटन दबाया तो एक और इमेज जनरेट हुआ जिसमें दोनों चीज़ें एशिया के किनारे मिले हुए नज़र आ रहे थे। ये देखो क्या बनता है। चाबी, वो महसूर सी बोली। ये एक चाबी के 2 टुकड़े हैं जिनके साथ जंजीर लगी हुई है। हाँ, ये एक टूटी हुई चाबी है जिसको हमें ढूंढना है, और तुम्हारी तकदीर बार बार तुम्हें इसकी तरफ ले जाती है, लेकिन तुम कभी भी समझ ही नहीं सकी। तालिया की आंखों में चमक सी दर आई थी। सिक्का निकालना तो कोई मसला नहीं। तेंगू कामिल के घर कुछ ख़ास मेहमान आ रहे हैं कल। डिनर की अफरा तफरी में मैं ज़ेवरात अदल बदल करके सिक्का निकाल लूँगी। सिक्के की कॉपी हम इसलिए तैयार नहीं करेंगे क्योंकि बाद में अगर हमें इसको फैंस करना पड़ा
तो टेंगो कामिल ये दावा नहीं कर सकेगा कि इसके पास भी वैसा ही सिक्का है, वरना हमें इसकी अच्छी कीमत नहीं मिलेगी। तुम ब्रेसलेट को ढूंढो कि ये किसके पास है, वो दबे दबे जोश से बोली। तो दाता ने टेक लगाए लगाए पुरसोच हनकारा भरा, फिर मग का ढक्कन हटाया तो चाय की खुशबू भाप के साथ ऊपर उठने लगी। इसने मग लबों से लगाया, घूंट भरा और मग नीचे किया। इस दौरान जैसे अल्फाज जोड़े, जितना इन दो चीज़ों की मिल्कियत की चैन को मैंने देखा है तालिया, इन दोनों को कभी किसी ने नहीं चुराया। इनको या तो मालिक बेच देता है या किसी म्यूज़ियम को अतिया कर देता है, जहाँ किसी ऑक्शन पे इनको फ़रोख्त कर दिया जाता है, या मालिक खुद ही किसी दोस्त को तोहफा दे देता है। मगर फिर वो चुप हुई। तालिया बगौर इसका चेहरा देख रही थी, जिसके सामने चाय के बेरंग धुएं के मरगुले तैरते दिखाई दे रहे थे। मगर एक अजीब बात मुझे महसूस हुई है, दातन ने कहना शुरू किया। मेरा ख्याल था मेरे साथ रह रहकर तुमने अजायबात पर हैरान होना छोड़ दिया है। हाँ, मेरा जहन हर उस चीज़ को मान सकता है जिसको लोग झूठ करार देते हैं, क्योंकि हमारी हुकूमतें और हमारे दानिश्वर हमें अदना समझकर हमसे हक़ाइक़ छुपाते हैं। लेकिन ये बात फिर भी अजीब थी, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि हर वो प्राइवेट ऑनर जिसके पास ये सिक्का या ये ब्रेसलेट रहा है, इसको कोई बीमारी लाहक हो जाती है, कोई बड़ी मोजी बीमारी। हो सकता है तुम्हारा वहम हो दातन। छोड़ो इन बातों को, बस इस ब्रेसलेट को ढूंढो ताकि हम जल्द अज जल्द इसे हासिल कर सकें। फिर खला में देखते वो गहरी सांस भर कर बोली, मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे मैंने इतने साल दायां कर दिए। मैं कल से यही सोच रही हूँ। मेरी किस्मत मुझे इस चाबी तक ले जाना चाहती थी और मैं दूसरी चीज़ों में पड़ी रही। इस चाबी की कीमत इन सबसे ज़्यादा होगी यकीनन, मुझे लगता है दातन। उसने पुरउम्मीद नज़रें उस पर जमाई। ये वही बड़ी जॉब है जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी, मेरी आखिरी चोरी, आखिरी हेस्ट। वो क्या कहते हैं, सिक्योर ऑफ द सिक्योरसीज। और इससे मैं इतना कमा लूँगी कि फिर दोबारा कोई गलत काम नहीं करना पड़ेगा। तालिया, कोई चोरी हमारी आखिरी चोरी नहीं हो सकती। हम नहीं बदल सकते, ना कभी बदलेंगे। उसने समझाना चाहा, मगर वो बाजिद थी। मुझे लगता है मैं बदल जाऊंगी, इसीलिए इस चाबी को ढूंढो दातन। एक आखिरी हाथ, ऊंचा हाथ मारकर हम किसी दूसरे मुल्क चले जाएंगे। मैं फैसला कर चुकी हूँ। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है हम इसको खोज ना लगाएं। मुझे डर है कोई बुरी शय, कोई बला हमारी घात लगाए ना बैठी हो। वो गैर आरामदा नज़र आ रही थी। तुम वहम कर रही हो यार, हौसला रखो। वो नाक से मक्खी उड़ाती उठ खड़ी हुई, बैग भी उठा लिया। दातन ने समझकर सर हिलाया। ओके, मैं ढूंढूंगी, मगर जो उस रोज़ तुमने ख्वाब देखा था, तुमने बताया था कि इसमें भी तुमने एक आदमी को कीचड़ में लथड़ी चाबी तुम्हारी तरफ बढ़ाते हुए देखा था। याद करते हुए वो ज़रा चौंकी। क्या वो यही चाबी थी? चाय के मग का ढक्कन हटा था और इससे भाप हनूस उड़ उड़ आ रही थी। तालिया ठहर गई, खुद भी वो जैसे चौंकी थी। हाँ, यही थी। उसने टैबलेट उठाकर फिर से उस चाबी को गौर से देखा। उसे कुछ याद आया था, एक नन्ही कलाई पर बंधा ब्रेसलेट। पजल का एक और टुकड़ा ऐन अपनी जगह पर आ गिरा था। वैसे वो आदमी कौन था तालिया? दातन ने तजस्सुस से पूछा, मगर वो सुन नहीं रही थी। वो कहीं और गुम थी। मैंने ये ब्रेसलेट देख रखा है पहले, मुझे पता है ये किसका था। फिर इसके चेहरे पर संजीदगी, सख्ती आ गई, जैसे बेचैनी और दुख की मिली जुली कैफियत हो। मिसिज मारिया, आपने अच्छा नहीं किया। उसने टैबलेट पटका और तन फन करती बाहर निकल गई। दातन हैरत से उसे जाते देखती रही। इसे क्या हुआ?